व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦੀ ਦੋਸਤੀ टाइम ਟੈਸਟਡ है। किसी तीसरी धिर नाल रूस के की संबंध हैं, इस नाल सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। सो दूसरे पासे चीन और पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशनस विच एक दूसरे के हितों की राखी करने लई इकट्ठे लॉबी करन दा ऐद लिया है। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसे तरह ही बने रहना। देखण सुनने और लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। जीरा साहब की विचार ने? देखो, एक सज्जन एक बार कहन लगे कि डॉक्टर साहब भावें किसी दे मुंडे जम्मण की खुशी होए जां किसी दा कोई होर सोग दा होए, तुसीं आने बहाने किते ना किते खालिस्तान की गल विच लै आंदे हो। ते मेरा उन्होंने कहा तो मज़ाहिया अंदाज ची ते मैं कहा जी गल ये है कि भी इसलिए आ जाती है भी जिहड़ा नवां जम्मिया है उहदे कंन च भी फूक वज जाए कि भाई ये काम हुण तुहाडे जिम्मे है। तो मैं क्या भी जेडे तुर गए ने क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ तो इस पासे किया ही होया सी ते उन्हां दे अगों जेडे वारस ने उन्होंने याद दहानी करवानी हुंदी है कि भाई अपने बापू वाले रस्ते ते तुरियो। सो हुण जो हालात साडे खित्ते दे बने हुए ने, असीं कई वारी मैं चाहुंदा कि भी ये थोड़ा जिहा इंटरनैशनल वाले चों निकलीए। चीन, भारत, अमरीका और पाकिस्तान और दूसरा जो उत्थे चल रहा है, पर रोज़ाना जिन्हों कहते हैं भी इन्नी कोई अहमियत वाली खबर आ जाती है। और मैं बैठा देख रहा होंदा है कि भी ये जिहड़े चाणक्यपुरी दे विच डिप्लोमैटिक एनकलेव च बैठे पंडित ने, भावें उन्हां दे धोतियां ते बोदियां तो नहीं ने जिहड़ा ने, पर वो सोच तो उन्हां दी धोती बोदी वाली है कि उन्होंने कितनी तकलीफ हो रही होएगी। जां जदों जिहड़े अपने आप नूं बहुत सियाणे समझदे ने। और अज ही मैं एक वीर नाल गल हो रही सी, मैं कहा जी वो कहंदा जी सियाणे ते मूर्ख च की फर्क है। मैं कहा मैं वैसे अगे भी डिस्कस कीता सी। मैं कहा जिन्हों ये पता होए कि मैनूं कुछ नहीं आंदा, उस तो वध के सियाणा कोई नहीं है। और जिहड़ा सियाणा ये समझे कि मैनू सब कुछ आंदा, उस तो वड्डा मूर्ख कोई नहीं है। सो मैं क्या भी आही डेफिनेशन है। हुण पंडित जी जिहड़े ने जिहड़े समझते हैं जी असी सब कुछ दुनिया नूं दिता, असी चाणक्य आए तो मैकियावैली और दूजे तो 15वीं सदी च आए। देखो चाणक्य असी जिहड़ा वो कूटनीति शास्त्र चाणक्य दा असी दुनिया नूं आ दिता, वो असी अक्सर गल करदे। पर हुण 74 साल दे विच जे खास तौर ते पिछले 7-8 साल तो जदों तो ये सचमुच अपनियां रूट्स जिन्हों कहंदे ने हिंदूत्वा उहदी शराब पी के हिंदूत्वा दी सौंदे ने और जागदे ने, इन्हां दे एक्शनस देखो तो ये उस मूर्ख वांग ने जिहड़े जिस दरखत की टांड ते बैठे ने उन्होंने ही कट रहे हैं। और ज़ाहिर है भी उन्होंने वो ये समझते हैं कि भी वो दरख्त को नुकसान पहुँचा रहे हैं, पर उन्होंने ये नज़र नहीं आता कि भाई अल्टीमेटली धर्म करके सने स्टैंड दे उन्होंने डिगना और उन्हों का अंत जोड़ा फॉर श्योर होना। यही कारण है जो साढ़े कुछ व्यूअर कहणगे कि जी मोदी की लंबी उम्र मंगो कि भाई इन्हें ही तोड़ना है देश नूं ताकि ये काम अपना किते अधूरा ना छड्ड के तुर जाए, इनू पूरा करे। सो ये भी एक व्यंग के तौर पर दस्सण की लाइन है कि भाई किवें इन्हां दा हिंदूत्वा दा एजेंडा असल दे विच किवें इन्हां दीयां जड़ां नूं खोखला कर रहा। और गल बिल्कुल 100% दुरुस्त है। हुण जदों इन्हां ने एकदम हुण एक गल तो इन्हां दे हालांकि ये ठीक है सियासत बारे असी बार बार कहते हैं जी कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और फोज इन पॉलिटिक्स, ओनली परमानेंट आर इंटरेस्ट, ये ठीक है गल। लेकिन जिहड़ा अपने आप नूं इन्ना सियाणा समझदा होए कि मैनू पता है भी साडे हित किहदे च ने और वो अल्टीमेटली उसे च ही फस जाए उस जाल दे विच, हाल इन्हां दा यही होया। हालां नेहरू दे ज़माने तो जे असी इन्हां दी फॉरेन पॉलिसी दा एनालिसिस करिए लेट 40s तो जां अर्ली 50s तक, एक गल नूं छड्ड के जिहड़ा कि उन्हां दी अपनी ईगो इन्नी नेहरू दी वध गई और इन्नी एरोगेंस भी और इस गल का कि भी मैं इन्ना वाइज है और इस गल का भुलेखा है कि साड़ी फौज बहुत बहादुर है, गोवा तो हैदराबाद वर्गे एक्शन करके वो फस गए चीन दे नाल। अदरवाइज जे तुसीं फॉरेन पॉलिसी के एंगल तो उन्हां दे शूज़ च पैर रख के देखो
ਤੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 33 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਲਕ ਭੁੱਖ-ਨੰਗ ਸਿਖਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਹਾਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੈਟਲ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫੂਡ ਡੈਫਿਸਿਟ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਚਕੌਲ ਬਾਹਰ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਛੱਡ ਗਏ ਵੀ ਇਧਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹੋਂਦ ਚਾਹਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਕੋਰੀਅਨ ਵਾਰ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਰਾਈਵਲਰੀ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਮਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਧੜਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਖੈਮੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਹੀ ਪਲੇਡ ਸਮਾਰਟ, ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ, ਸਟੀਲ ਮਿਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏ, ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਪੈਥੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਡੀਆ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸ਼ੀਆ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ, ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਗ ਜਹਾਜ਼ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਰਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਚੀਨ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਜਹਾਜ਼ ਵੀ, ਐਮਨੀਸ਼ਨ ਵੀ, ਦੂਜਾ ਵੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਰਾਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਜੀ ਕਰੋ ਕੁਛ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਕ ਵਾਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਗਦਾਦ ਪੈਕਟ ਹੋਏ, ਸੀਟੋ ਹੋਏ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਿਸਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਰਹੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਅੱਜ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਰਾਈਵਲਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ 65 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 62 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਫਿਰ ਜੇ 65 ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਸੀ, ਪੈਟਨ ਟੈਂਕਸ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੈਂਡ ਵੈਗਨ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਲ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਜਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸਿਡੈਂਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈ।
ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੱਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਕੋਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਵੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਈਨਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮੀਡੇਬਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਅਮਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੜ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਨਮੀ ਬਣਾਇਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਜਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਰਮਥ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਿਲਟਰੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 1-to-1 ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲਡ ਸ਼ੋਲਡਰਿੰਗ ਸੀ। ਈਵਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਰਮਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਮਥ ਵਾਲੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਨਕਲੇਵ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਣਕਿਆਪੁਰੀ ਕੌਟਲਿਆ ਮਾਰਗ, ਚਾਣਕਿਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਰਸ਼ੀਆ ਟਾਈਜ਼ not dependent on third party, says Ministry of External Affairs. 2 days after the visit of Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, India on Thursday reiterated that time-tested ties with Moscow were not dependent on third parties. India's comments were prompted over reports that suggested growing military ties between Russia and Pakistan. ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਕਿ ਰੂਸ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸਾਂਝਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮ ਟੈਸਟਡ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਿੰਦਾਮ ਬਾਗਚੀ, ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ, ਕਿ the visit of Russian foreign minister was a good opportunity to review and renew our special and privileged partnership. A broad range of issues were discussed. ਹੁਣ ਉਹ ਅਗੇਨ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਲॉप ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਹਾਂ ਫਲॉप ਸੀ। ਔਰ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਟੈਸਟਡ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਰਸ਼ੀਆ ਸਟੈਂਡ ਔਨ देयर ਓਨ ਮੈਰਿਟ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਬਾਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਸੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸੀ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਫਿੱਕਾਪਨ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਡਾਇਲੋਗ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕਰਟਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਦਾ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ 1-to-1 ਵਿਜ਼ਿਟ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪੀढ़ी ਜਾਂ ਗੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਭੂਟਾਨ ਚਾਈਨਾ officials meet, agree to schedule much delays boundary talks soon। ਔਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਚੀਨ ਔਰ ਭੂਟਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਬੈਸਟੋਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਕਲਾਮ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਭੂਟਾਨ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਹੈਵ ਐਗਰੀਡ to set up the next round of much delayed boundary talks between them as soon as possible and discussed a roadmap for expediting the boundary resolution. A joint release of 10th expert group meeting
on the Bhutan-China boundary held in Kunming announced on Friday। ਦਰਸ਼ਕ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਐਸਰਟ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਸੌਫਟ ਲਾਈਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਈਸਟਰਨ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨ ਸਟੈਪ ਫਰਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂ ਬੈਕ ਈਚ ਅਦਰਸ ਕੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਐਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਵ ਪਲੈਜਡ, ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਫ ਲਿਆ ਟੂ ਬੈਕ ਈਚ ਅਦਰਸ ਕੋਰ ਐਂਡ ਮੇਜਰ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਫਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਔਨ UN ਅਫੇਅਰਸ। ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਆਲ ਵੈਦਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ, ਆਇਰਨ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਔਰ ਸਿੰਕਿਆਂਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਥਰਸਡੇ the two sides on Thursday held the third round of consultations on UN affairs, virtually led by Yang Tao, Director General, Department of International Organizations and Conferences of China's Foreign Ministry, and Usman Iqbal Jadoo, Director General, United Nations of Pakistan's Foreign Ministry, and with their permanent missions to the UN in New York and Geneva also participating। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮਿਸ਼ਨ UN ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਚੀਨ ਦਾ, ਜਨੀਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਨੀਵਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ। ਇਨ ਏ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ the two countries said they would firmly safeguard multilateralism and support the central role of United Nations in international affairs। ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਹੈ, ਔਰ ਮਲਟੀਲੈਟਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰ ਯੂ ਆਰ ਵਿਦ ਅਸ ਔਰ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸ। ਮਲਟੀਲੈਟਰਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸੈਲੈਕਟਿਵ ਮਲਟੀਲੈਟਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਆਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲਸ ਬੇਸਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਆਡ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਲਸੋ ਐਗਰੀ ਟੂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਦੇਅਰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਔਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਮਲਟੀਲੈਟਰਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਐਂਡ ਟੂ ਸਪੋਰਟ each other on each side's core and major interests, work towards the political and peaceful resolution of regional and international hotspot issues, and jointly safeguard peace and stability in the world, especially in Asia। So ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੂਗੈਦਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਡਿਡ ਦੈਟ ਬੋਥ ਵੁੱਡ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ strategic coordination in the field of human rights, jointly opposing double standards and politicization of human rights issues, and working for the promotion and protection of all human rights in a cooperative manner। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨੀਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ 47 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਬੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ UN ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹ ਲੌਬੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟੂਪਿਡਿਟੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛਡਾਏ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ।